So here Jesus was sitting like in a family in John chapter 8, sitting and teaching people. ಯೋನ 8ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And at that time the Pharisees came pointing the finger. ಅಲ್ಲಿ ಫರಿಸಾಯರು ಬಂದ್ರು, ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು. See the same habit, pointing the finger. ಅಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವಂತ ಅದೇ ಹವ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. They brought a woman, verse 3, caught in adultery. They pointed the finger and said, this woman was caught in adultery. ವ್ಯಭಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಈಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. And it says in the Old Testament Moses said all women caught in adultery must be stoned to death. ವ್ಯಭಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ verse 5. 5ನೇ ವಚನ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. But Jesus, you know what he did with his finger? ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದನು ಗೊತ್ತಾ? It says he used his finger to write something on the ground. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನೋ verse 6. 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ. He didn't point the finger at her. ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. Then he said, ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು, okay, you want to throw the stone at her? ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಆಕೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Whoever, verse 7, has never committed any sin, please take the first stone and throw it at her. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನು ಯಾರು, 7ನೇ ವಚನ, ಅವನೇ ಮೊದಲು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಲಿ. Who has the right to point the finger? ಯಾರಿಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? The one who has never committed a sin. ಯಾರು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆತ. Please remember that. ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, you can point the finger. ನಿಮಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ you have never committed a sin. ನೀವು ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಾರದು. If you have committed even one sin, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ put your finger down. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಿ. Point it at yourself. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Confess your own sin. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳನ್ನು. That's what he said. He who is without sin, let him be the first to throw a stone. ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿ. Again he stooped down and started writing with the finger on the ground. ತಿರುಗಿ ಬಗ್ಗಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ. And it says in verse 9, 9ನೇ ವಚನ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. see, what that woman did was wrong. ಆಕೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪೇ. Very wrong to commit adultery. It's a very great sin. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಪಾಪ. But Jesus said, ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, the only person who can stone such a woman is someone who has not committed any sin. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೆಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದವನು ಮಾತ್ರ. So then, ಹಾಗಿದ್ರೆ they heard it, verse 9, they all went away. 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. Now, I thought, why did they all go away? ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು? One man could have said, no, I have not committed any sin. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾವು ಯಾವ ಪಾಪನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. He was afraid that Jesus would make a list of all the sins that he ever committed in his life. ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. I better not, this man knows too much. He knows all my secrets also. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಜೀವಿತ ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. It says the older ones, verse 9, went away first. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಿರಿಯನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅಂತ. Because they have committed the maximum sins. ಹಿರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪಗಳು. One by one, till nobody was left. ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. But there was one man left. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿದನು, who had never committed a sin. ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. Who was that? ಯಾರು? Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. And Jesus said, the one who is without sin, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡದವನು can take a stone ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತು and throw it. ಆಕ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಹುದು. And Jesus could have done it. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. He could have said, I am without sin. ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. I will obey the word of God and throw the stone and kill this woman. ನಾನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. Did he do it? ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದನಾಗೆ No. ಇಲ್ಲ. Because he did not come to earth to throw stones at people. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. We are so bad ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು that even though we are full of sin, we throw stones at other people. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಇದ್ರು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ. Jesus, who was perfect, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದನು. he did not have one stone to throw at anybody. ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. When Jesus points out our sin, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ he does it in order to cleanse us. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Not to tell us that we are evil. ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. When a good doctor tells you about your sickness, it is not to make you feel bad, it is to heal you. ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Does the Holy Spirit point out our sin to us? ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನ? Yes. ಹೌದು. But he's not pointing a finger. ಅದನ್ನು ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He's saying, let me cleanse that. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. So when God points out something wrong in us, it's in order to help us to be free from it. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. But that's not the way you point your finger at your wife or husband. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. You say you are so bad and I am so good. That is a different spirit. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಒಂದು ಆತ್ಮ, ನೀನು ಕೆಟ್ಟವನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅನ್ನೋ ತರ. That is what we need to cleanse ourselves from. ಅದನ್ನ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And you can cleanse yourself from that today. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Say, Lord, the rest of this year, ಕರ್ತನೇ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ I don't want to point my finger at anybody in the whole world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಾನು ಬೆರಳು ತೋರಿಸಬಾರದು ಸ್ವಾಮಿ. If I see a sin in someone, I want to help him like Jesus, to help him to be free from it. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಪವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯೇಸುವಿನ ತರ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Let me give you an example. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು. Supposing your son is studying in
fourth standard or something like that, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮಗನು ಒಂದು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ or ಇದ್ದಾನೆ, second standard or some class, 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು and ತರಗತಿ, there's some mathematics problem, he does not know how to do it, ಗಣಿತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, which you know as a father. ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. So when he comes, ಅವನು ಬಂದಾಗ Daddy, this sum I got wrong. ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Well, what do you do? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You say, you stupid boy, you don't know how to do that. ಈ ಮೂರ್ಖನಾದ ಮಗನೇ, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? You don't have any intelligence. ನಿನಗೇನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ? But he's your son, he got his intelligence from you only. Why blame him? ಆತನು ನಿನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವನು. So you can't blame him if he's foolish. It's because he's your son. He got your intelligence. ಮೂರ್ಖನಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ದೋಷಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡು. Don't point the finger at him. ಆತನಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆತನಿಗೆ What do you do as a good father? ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Come, sit down, let's do it. ಕುಳಿತುಕೋ, And you ಸರಿ explain to him. ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. And he still can't do it. ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. What do you say? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Oh, you stupid son. ನೀನು ಮೂರ್ಖನಾದ ಮಗನೇ? No. ಇಲ್ಲ. Say, okay, never mind, son. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Let's try again. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. Let's do it again. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ. He still doesn't get it. ಇನ್ನೂ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. Let's do it. No, we'll try again. We're going to do it. ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. And at the end of the day, ಕಡೆ ದಿವಸದ ಕಡೆಗೆ he still can't do it. ಅವನು ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. What do you say? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Never mind, son. We'll start again tomorrow. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. I love you and I'm going to teach you this before you leave this house. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ That ಕಲಿಯೋವರೆಗೆ. is a good father. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ. That's how you teach your child how to ride a bicycle. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, That's how you teach your children to take a bath. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದನ್ನ They ಕಲಿಸ್ತಿರಲ್ಲ. come into the world knowing nothing. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಏನೂ ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. You teach them how to go to the toilet. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶೌಚಗೃಹಕ್ಕೆ You ಹೋಗ್ಬೇಕು, don't, ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು you ಅಂತ don't point the ಕಲಿಸ್ತೀರಿ. finger at them saying, oh, you don't know that. ಓ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಲು ನೀವು ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ You know, ಅಂತ. I'll tell you something. When you really love somebody, you won't be pointing the finger at them. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಲ್ಲ ನೀವು. So let's learn something from this. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Completely stop pointing the finger at others. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ಸನ್ನೆ ತೋರಿಸೋದನ್ನ Then it says, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಿಡಿ. What does it say? Isaiah 58, God says, I will listen to your prayer. ಯೆಶಾಯ 58ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ನೀವು ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು The ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. pure in heart will see God. ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು ದೇವರನ್ನ And ನೋಡುವರು. God will hear them. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ. So here is one part of being pure in heart. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ. I don't point the finger at others. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳನ್ನ Because ತೋರಿಸೋದು. only one who is without sin can throw a stone. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಇಲ್ವೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. And that's why the thief on the cross went to heaven. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಕಳ್ಳನು ಪರದೇಶಿಗೆ ಹೋದ. Because he did not point the finger, he pointed it at himself. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ. That's why Adam was kicked out from God's presence, because he pointed the finger. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದಾಮನನ್ನ ಏದೆನ್ ತೋಟದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ದೇವರು ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. And when the Lord asked Eve, did you do that? ಹವ್ವಳಿಗೆ ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ. What did she do? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? She pointed the finger at the snake. ಆ ಒಂದು ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದ್ಲು. It's not me, it's that snake. ನಾನಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಪ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ. It's this habit. Always put the blame on somebody else. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪವಾದನ ಹಾಕುವಂತ ಹವ್ಯಾಸ. Have you seen this in scripture? ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರು. So Adam and Eve were both out of paradise. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರದೇಶ ಏದೆನ್ ತೋಟದಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. And the thief came into paradise. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಳ್ಳನು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದನು. You see the big difference? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ತೀರಾ?